काउंटर इंटेलिजेंस पठानकोट ने सरहद पारों नशा तस्करी का किया पर्दाफाश। 10 किलो हैरोइन और पिस्तौलां सने 2 मुलजम काबू। काफी समय तो पाकिस्तान तो मंगवा रहे सी ड्रग्स। जम्मू विच वड्डी अतवादी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 4 दहशतगर्द किए ढेर। हथियारों का वड्डा जखीरा भी बरामद। ट्रक के सवार होकर कश्मीर जाने की फिराक विच सन अतवादी। तरनतारण तो बरामद किए लोडेड आरपीजी ਨੂੰ कुछ ही देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ डिफ्यूज। कल पिंड कीड़ियां चो लॉन्चर सने बरामद होया सी लोडेड आरपीजी। 3 मुलजम भी किए गए ने गिरफ्तार। सख्ती के बावजूद नहीं रुक रही हवाई फायरिंग। हुण अमृतसर दे विच कुड़ी ने कड्डे हवाई फायर। घर दी छत ते खड़े होकर एक तो बाद एक चलाईयां गोलियां। रामपुरा फूल दे विच लोकां ने कुड़ी नूं रस्सी नाल बन के कीती कुटमार। लड़की ते नशे दे लई पैसे चोरी करने के इल्जाम। पैसे भी किए गए बरामद। गिरबाह विच मोबाइल खो के भज रहे 2 लुटेरियां दा लोकां ने चाड़िया कुटापा। पुलिस के सामने ही रस्सियां नाल बन के बाजार विच घुमाया। पेट्रोल पंप ते कुड़ी दा खोया सी मोबाइल। पंजाब विच रेत दी होम डिलीवरी की तैयारी। आने वाले दिनों के ऐप लॉन्च करने जा रही है सरकार। माइनिंग मंत्री हरजोत बैंस ने कहा काला बाजारी रोकने के लिए रेते की कीमत करांगे फिक्स। पंथ के नाल संबंधित फिल्मां ते एसजीपीसी का एक होर वड्डा फैसला। हुण स्कूलों कालजां ते यूनिवर्सिटियां विच गुरु साहिबानां नाल संबंधित फिल्मां विखाण ते लाया बैन। नाटक पेश करने की भी सख्त मनाही। श्री फतेहगढ़ साहिब शहीदी जोड़ मेल के आखिरी दिन संगत आया सैलाब। सजाया जा रहा वैराग में नगर कीर्तन। माता गुजरी ते छोटे साहिबजादा दी लासानी शहादत को किया जा रहा है याद। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। साजिश डिफ्यूज। यह साजिश घड़ कौन रहा है? यह साजिश किसते इशारे से घड़ी जा रही है और यह साजिश डिफ्यूज कौन कर रहा है? सवाल इस गल लैके साजिश घड़ी जाती है 7 समंदर पार तो होंदे इशारियां। साजिश घड़ी जाती है सरहद पार तो हथियार सप्लाई करके ते साजिश नूं डिफ्यूज करदियां ने देश दी अते सूबे दी सुरक्षा एजेंसियां। जी हां, वड्डी साजिश डिफ्यूज की गई। तस्वीर जिहड़ी तुसीं देख रहे हो मेरे पिछे, इस तस्वीर दे विच एक आ तस्वीर हैगी है जिहड़ी अहम है। यह तस्वीर आरपीजी दी है। वो आरपीजी जिस ते अटैक ने पंजाब पुलिस के सामने चैलेंज खड़ा किया। पहला मोहाली दे विच पुलिस इंटेलिजेंस हैडक्वार्टर ते हमला, फिर तरनतारण दे सरहाली थाने ते अटैक, आरपीजी अटैक। और यह तीजा आरपीजी है जिहड़ा बरामद किया गया है तरनतारण दे मंड इलाके तो, जिसनूं डिफ्यूज किया जाएगा। अज यह साजिश जिहड़ी इस आरपीजी दे नाल करी जानी सीगी, यह डिफ्यूज कर दी जाएगी। दूजी तस्वीर फौज जिहड़ी इस दे नाल मैदान दे विच की कुछ हो रहा है, फौज जिहड़ी हैगी वो की कर रही है। ये सारियां तस्वीरां तुहानूं एक एक करके दिखावांगे किवें सरहद तो लैके और सूबे दे अंदर तक डिफ्यूज की जा रही ने साजिशां। जम्मू तो, तरनतारण तो, पठानकोट तो, हर पासे दुश्मन की साजिश नूं डिफ्यूज करन दी तमाम कोशिशां जिहड़ियां जारी ने। एक एक करके तुहानूं समझाने हैं जम्मू दे विच की होया। जम्मू दे विच तुहानूं धुआं उठदा होया नजर आ रहा है और यह धुआं जिस ट्रक चो उठ रहा है और ट्रक दे विच आए सीगे दहशतगर्द। जी हां, दहशतगर्दां ने साजिश घड़ी सीगी कश्मीर वल जाण दी। हथियार उन्हां दे कोल सीगे, हथियारां दा जखीरा कोल सी। सुरक्षा दस्तियां ने रोकिया, फायरिंग की ते जवाबी कार्रवाई शुरू हुई। उस जवाबी कार्रवाई का वीडियो भी तुहानूं दिखावांगे। 4 अतवादी ढेर होए ने। पहली तस्वीर जम्मू दी, दूजी तरनतारण। यह आरपीजी कीड़ियां पिंड तो बरामद किया गया सी और कुछ ही देर दे विच इस दे पर खच्चे उड़ जाएंगे। इसनूं डिफ्यूज कर दिता जाएगा। बंद हो जाएगी ये साजिश भी, इसकी फाइल भी बंद हो जाएगी और एक वड्डी साजिश जिहड़ी हैगी है वो डिफ्यूज कर दी गई है। पर यह साजिश सिर्फ हथियारों वाली नहीं है, यह साजिश सिर्फ असले वाली नहीं है। तीजी तस्वीर जिहड़ी है वो अपने आप में सब तो वड्डी साजिश, जिसका असर नौजवानी ते पैंदा है, जिसका असर एक पीढ़ी ते पैंदा है, नशे की साजिश। और इसनूं डिफ्यूज किया गया है पठानकोट दे विच। नशे की वड्डी बरामदगी जिहड़ा हैगा की गई है पठानकोट दे विच ते इस दे नाल ही तस्कर जिहड़े हैगे है उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। उसके कोलों पिस्टल बरामद हुई ने, उसके कोलों रौंद भी बरामद होए ने और उसके कोलों नशा बरामद होया है।
सो तीन साजिश, वड्डी साजिश, एक साजिश जिहड़ी सरहद पार तो की गई सी, दूजी साजिश जिस दे विच असला सरहद पार तो आया सी, और तीजी साजिश जिस दे विच नशा जिहड़ा है वो सप्लाई किया गया सी। तीन तस्वीरां थोड़ी टीवी स्क्रीन पे। सो एक एक करके ना तीनों तस्वीरों की गल करते हैं और गल करते हैं सब तो पहला जम्मू की, जिथे वड्डी अतवादी साजिश नाकाम की गई है। सुरक्षा दस्तियां ने 4 दहशतगर्द ढेर कर दिते ने, हथियारों का वड्डा जखीरा भी बरामद किया गया है। ट्रक दे विच सवार होकर कश्मीर जाने की फिराक विच दहशतगर्द सन और ट्रक दे विच जा रहे इन्हां दहशतगर्दां नूं जदों सुरक्षा दस्तियां ने रोकया तां इन्हां ने रुकण दी बजाए सुरक्षा दस्तियां ते फायरिंग शुरू कर दी और उसके जवाब दे विच जदों कार्रवाई हुई तां फिर इन्हां दे परखच्चे उड़ गए। तस्वीरां तुहानूं दिखावांगे उस वक्त दियां जदों यह कार्रवाई चल रही थी और न्यूज़ 18 दे कोल उस वक्त दी एक्सक्लूसिव तस्वीरां भी ने जदों यह कार्रवाई हुई है। ये तस्वीरां कार्रवाई खत्म होने तो बाद दियां ने और इसके नाल ही साडे कोल वो तस्वीरां भी ने जिन्हां विच सुनी जा सकती है गोलियां दी आवाज, जिन्हां विच सुनाई दिंदी है धमाकियां दी आवाज, जिन्हां विच सुनाई दिंदा है सुरक्षा दस्तियां दा जोश जिहड़े दहशतगर्दां दा मुकाबला करदे ने। जम्मू दे सिदरा दे विच अतवादियों के नाल मुठभेड़ हुई। सुरक्षा दस्तियां ने 4 दहशतगर्दां नूं ढेर कर दिता और 4 दहशतगर्द जिन्हां कोलों 7 AK-47 सने वड्डी गिनती विच गोला बारूद जिहड़ा हैगा वो बरामद होया है। सिदरा इलाके दे विच मुठभेड़ हुई सी, हथियारों का जखीरा बरामद होया है, एक M4 राइफल मिली है, 3 पिस्तौलां मिलियां ने, वड्डी गिनती गोला बारूद बरामद होया। एक घर दे अंदर ये दहशतगर्द लुके हुए सीगे ते ट्रक दे विच सवार होकर दहशतगर्द आए सी। फौज ने जदों घेरा पा लिया तो फिर एक घर के अंदर दाखिल हो गए और जम्मू तो कश्मीर जाने की फिराक विच सन। एनकाउंटर के दौरान ट्रक नूं अग लग गई। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है इस वेले और सर्च ऑपरेशन तो बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे खोलिया जाएगा। हम दस्तीए कि जिहड़े लोग इस वेले जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ते इस इलाके दे विच मौजूद ने, खास करके जम्मू के इलाके में, क्योंकि सुरक्षा के दौरान जिहड़ा हैगा ਇਹ सुरक्षा के लिहाज के नाल हाईवे नूं बंद कर दिता जाता है जदों इस तरीके का एक्शन होंदा है। सो जेकर लोग उस हाईवे ते जाम दे विच फसे हुए ने और उन्हां नूं लग्या है कि जाम क्यों है तो उन्हां नूं असीं दस रहे हैं कि जम्मू के सिदरा इलाके दे विच फौज ने 4 दहशतगर्दां नूं ढेर कीता है। पूरा एनकाउंटर जदों बंद हो जाएगा, खत्म फाइनली जदों ऐलान हो जाएगा उस तो बाद नेशनल हाईवे खोल दिता जाएगा। पर जदों एनकाउंटर चल रहा सी उस वेले की कुछ हो रहा सीगा, किस तरीके की तलखली सीगी, साडी सहयोगी की रिपोर्ट तुहानूं दिखाने जिसके विच तुसीं जेकर गौर नाल सुनोगे तो तुहानूं गोलियां की आवाज भी सुनाई देगी और तुहानूं सुनाई देगी गोलियां की भी आवाज, धमाके भी तुहानूं सुनाई देंगे। रिपोर्ट तुहानूं दिखाने हैं जम्मू तो न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जम्मू के सिदरा इलाके में एक आतंकवादी बड़ा हमला, आप आवाजें सुन रहे होंगे। यहाँ पर एक सिक्योरिटी फोर्सेस के सारे जवान और सीनियर ऑफिसर यहाँ मौके पर मौजूद है। अब आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं, 2 से 3 आतंकवादियों के यहाँ पर होने की आशंका और साफ आवाजें सुनाई दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स और सीनियर ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है मौके पे। मेरे वीडियोस में दिखा रहे हैं 2 से 3 ऊपर एक्सक्लूसिव सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर पुलिस के ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है। सर आप ऐसे बात करेंगे, 2 से 3 आतंकवादी होने की आशंका है, कैसे इन्फॉर्मेशन मिली और कौन सी तंजीम से जुड़े हुए हैं? तंजीम का भी कहना मुश्किल है जी। 3 आतंकवादी जम्मू के सिदरा इलाके में एक आतंकवादी बड़ा हमला, आप आवाजें सुन रहे होंगे। यहाँ पर एक सिक्योरिटी फोर्सेस के सारे जवान और सीनियर ऑफिसर यहाँ मौके पर मौजूद है। अब आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं, 2 से 3 आतंकवादियों के यहाँ पर होने की आशंका और साफ आवाजें सुनाई दे रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स और सीनियर ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है मौके पे। मेरे वीडियोस में दिखा रहे हैं 2 से 3 ऊपर एक्सक्लूसिव सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर सीनियर ऑफिसर पुलिस के ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है। सर आप ऐसे बात करेंगे, 2 से 3 आतंकवादी होने की आशंका। सो जम्मू विच जदों सिदरा इलाके दे विच एनकाउंटर चल रहा सी, साडी सहयोगी उस वेले उस थां ते मौजूद सन और उस वेले फौज के अधिकारियों के नाल गल की, सुरक्षा दस्ते के अधिकारियों के नाल गल की। उन्होंने दस्सिया कि तंजीम बारे खुलासा नहीं होया, पर जदों एक ट्रक दे विच जा रहे सीगे, ट्रक नूं हद दिता गया, रोकिया गया। ट्रक का ड्राइवर जिहड़ा सीगा वो
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ AK-47 ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਫਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸਿਦਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, 4 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ। जम्मू के सिदरा इलाके में सुबह से चल रहा एनकाउंटर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस समय हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर इसी ट्रक का इस्तेमाल कर कर आतंकी जो है वो जम्मू से कश्मीर जाने की ओर जो है वो कोशिश कर रहे थे और उसी बीच सुरक्षा बलों को यहां पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी। ADGP जम्मू जोन मुकेश सिंह ने यहां पर एक जो आधिकारिक बयान दिया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो 4 आतंकी हैं वो मार गिराए गए हैं और अभी लगातार आप देख सकते हैं इस ट्रक में आतंकियों की बॉडीज जो है वो ली जा रही हैं और अभी तक आतंकी तंजीम कौन सी थी उसका पता लगाया नहीं जा चुका है। बट इसके अलावा आपको बता दें कि भारी मात्रा में असला बारूद जो है वो यहां से बरामद हुआ है। लगातार आपको बता दें कि आतंकी जो हैं वो इस रास्ते का इस्तेमाल कर कर जम्मू से कश्मीर घाटी जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस समय ये पूरी जो एनकाउंटर है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी हासिल की और अभी फिलहाल के लिए पूरी तरह से इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और इसी ट्रक का इस्तेमाल कर कर आतंकी जो जा रहे थे उन्हें मार गिराया गया है। और ADGP जम्मू जोन द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पहले इलाके को पूरी तरह से सर्च किया जाएगा और उसके बाद जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने की कवायद जो है वो शुरू हो जाएगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से मैं रजत वोरा। ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 10 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ जो 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं। पठानकोट काउंटर इंटेलिजेंस ने एक कार्रवाई की है, 2 तस्कर फड़े गए हैं, 2 पिस्टल सने वड्डी गिनती विच रौंद भी बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान विच बैठे तस्करां तो नशा मंगवांदे सी, 2 तस्करां दी गिरफ्तारी, वड्डी साजिश इत्थे नाकाम की है। सरहद पारों नशा तस्करी दा पर्दाफाश होया है। 2 तस्कर काबू किए गए हैं पठानकोट दे विच ते इस दे नाल ही 10 किलो हैरोइन बरामद की गई उन्हां दे कोलों। पठानकोट काउंटर इंटेलिजेंस की कार्रवाई है। 2 पिस्टल 4 मैगजीन वड्डी गिनती में रौंद बरामद होए ने ते पाकिस्तान विच बैठे तस्करां तो यह नशा मंगवाया जांदा सी। कंडियाली तार दे पारों एक खेप मंगाई जांदी सी। अर्शदीप ते सवरण सिंह नूं गिरफ्तार किया गया है। थम्मण पिंड दा रहण वाला मुलजम अर्शदीप ते शाहपुर कलां दा रहण वाला है मुलजम सवरण सिंह। ते तुहानूं दस दईए कि बीते दिनी लोक सभा दे विच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा सीगा कि केंद्र सरकार की बड़ी स्पष्ट नीति है, नशे नूं लैके जीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी और इस दे विच सरकारां भी पूरा सहयोग कर रही ने, सूबा सरकारां सहयोग कर रही ने और उसे दी मिसाल जिहड़ी हैगी लगातार देखने को मिल रही है। नशा तस्करी के मामले जिहड़े हैगे इस तरीके के रैकेट बस्ट जिहड़ा हैगा वो किए जा रहे हैं। DGP पंजाब पुलिस ने कुछ देर पहला ट्वीट करके खुद ये जानकारी दी है कि किस तरीके इस नशे की तस्करी का पर्दाफाश होया है, किस तरीके जिहड़ा हैगा इस नशे तस्करी के बारे पता लग्या और इस दे विच जिहड़ा हैगा जिहड़ी गिरफ्तारियां हुईयां ने 2 मुलजम जिहड़ा हैगा गिरफ्तार किए गए ने। हालांकि एक खेप कित्थे तक सप्लाई होनी सी, कित्थे जानी सीगी, किस ते राही जानी सीगी, ये सारे सवाल ने जिन्हां दा पता लाया जाएगा क्योंकि बीते दिनी केंद्र सरकार दे वल्लों ये एडमिट किया गया है कि हुण असीं दोवें एंड ते ਇਹ नहीं कि जेकर मुल्क के अंदर कित्थों नशा मिलता है तो फिर असीं ये पता करते हैं कि नशा किहड़ी सरहद पार करके मुल्क दे विच दाखिल होया और जेकर सरहद ते कोई नशा मिलता है तो उसके बारे ये पता किया जाता है कि मुल्क के अंदर किहड़े सूबे विच, किहड़े शहर विच, किहड़े पिंड विच सप्लाई किया जाना सी उसके बारे भी असीं पता करते हैं। सो ये नशे की खेप जिहड़ी फड़ी गई है इसके बारे हुण सवाल जवाब कित्थे जाणगे। ते कुछ ही देर दे विच और तीजी साजिश डिफ्यूज कर दी जाएगी जिहड़ी एक चैलेंज बनी हुई सी। कुछ ही देर दे विच लोडेड RPG जिहड़ा हैगा उसनूं डिफ्यूज किया जाएगा। कल तरन तारण दे मंड इलाके तो
ਲੋਡਡ ਆਰਪੀਜੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਕਟ ਪ੍ਰੋਪੈਲਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡਡ ਆਰਪੀਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਕੱਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੋਡਡ ਆਰਪੀਜੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਬ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਡਡ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਰਪੀਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਲਬੀਰ ਤੇ ਹੀਰਾ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਰਪੀਜੀ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਪੀਜੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। 4 ਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਆਰਪੀਜੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਲੋਡਡ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੀੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥਾ ਆਰਪੀਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ ਔਰ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 4 ਆਰਪੀਜੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 4 ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। 2 ਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਆਰਪੀਜੀ ਕਿੱਥੇ, ਹਜੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਰਪੀਜੀ ਨੂੰ। ਰਾਜੀਵ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। जी बिल्कुल गगन, जिस तरीके नाल तुसीं भी जानकारी दित्ती कि 4 आरपीजी हुण तक पाकिस्तान वाले पासेओ भारत भेजे जा चुके ने, जिन्हां दे विचों 2 नूं इस्तेमाल कीता जा चुका है और तीसरा जो कि इस थां ते जिस नूं कल बरामद कीता गया। तां मैं इस वेले हरीके दे बिल्कुल दरिया दे नाल लगदा जिहड़ा मंड इलाका है, मंड दा एरिया जिहड़ा उत्थे मौजूद है और तुसीं देखो कि इत्थे पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। पुलिस की एक टीम कल तो ही इत्थे तैनात है ताकि उस आरपीजी तक कोई भी ना पहुंच सके, किसी तरह का कोई जानी नुकसान किसी का ना होवे। तां हुण इस नूं डिफ्यूज करन दी जिहड़ी कार्रवाई है कुछ देर बाद शुरू होएगी। ये भी जानकारी मिल रही है कि तरन तारण दे SSP भी खुद इत्थे पहुंचणगे। तां ये तुसीं इलाका देख सकते हो, बिल्कुल दरिया दे नाल लगदा ਇਹ ਮੰਡ, इस मंड एरिया इस नूं कहा जांदा और इत्थे ਇਹ आरपीजी बरामद हुंदा है। कल DGP ਵੱਲੋਂ इस दी जानकारी दित्ती जांदी है और इत्थे कल ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ DGP ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੁਨਸਾਨ ਏਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ तैनात रही। तो सामने तुसीं देख सकते जिथे पीले रंग का एक बैग नजर आ रहा है, तो उस दे बिल्कुल हेठां इस नूं दबिया गया और कुछ देर बाद जिहड़ी कार्रवाई है इस नूं डिफ्यूज करन दी शुरू होनी है। तो मैं इत्थे भी दसना चाहुंदा कि जदों सरहाली दे विच आरपीजी अटैक होया सी तां उस तो बाद अगले दिन
ਹਰੀਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਰਮੀ ਗ੍ਰੇਡ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਗਗਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁਨਸਾਨ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਰਪੀਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੌਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੇਡ ਆਰਪੀਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਆਰਪੀਜੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮੇਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੇਕ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਾਜੀਵ? ਸੋ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਰਪੀਜੀ ਹਜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲਾ ਇਲਾਕਾ ਔਰ ਸੁਨਸਾਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। उधर हरियाणा के सिरसा तो गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए ने। जी हां, दविंदर बंबीहा ग्रुप के 2 गैंगस्टर काबू किए गए ने। गैंगस्टर सोनू ते उसका नाबालग साथी गिरफ्तार किया गया है। नाजायज हथियार ते 13 कारतूस इन्हां दे कोलों बरामद होए ने। पंजाब स्टेट स्पेशल सैल ने इन्हां नूं काबू किया है। सिरसा दे रहण वाले ने दोवें गैंगस्टर ते कुछ ही देर दे विच गैंगस्टरां नूं मोहाली कोर्ट दे विच पेश किया जाएगा। दविंदर बंबीहा गैंग दे 2 गैंगस्टर काबू किए गए ने। पंजाब स्टेट स्पेशल सैल पंजाब पुलिस का एक विंग जिसने इन्हों काबू किया है, पंजाब पुलिस के स्पेशल सैल ने इन्हों काबू किया और सिरसा के रहने वाले दोवें गैंगस्टर दसे जा रहे हैं। गैंगस्टर सोनू ते उसका एक नाबालग साथी, दोनों कुछ ही देर दे मोहाली कोर्ट के जिहड़ा हैगा पेश किया जाएगा। इन्हों कोलों नजायज हथियार ते 13 कारतूस बरामद किए गए ने। हरियाणा के सिरसा के रहने वाले दोवें गैंगस्टर ने कुछ ही देर के मोहाली अदालत के इन्होंने दोवां की पेशी होगी, रिमांड लिया जाएगा और इन्हों के नाल जिहड़ा हैगा पुछगिछ की जाएगी।
ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਰਪੀਜੀ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ। ਰਾਜੀਵ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੌਣ-ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਮੇਕ ਆਰਪੀਜੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਮੇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੋਵੇ? ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੁਨਸਾਨ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਆਰਪੀਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਗਗਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਐਂਡ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BDDS, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ BDDS ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਦਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੰਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲੱਭਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੰਬ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ। BDDS ਵਾਲਾ ਇਹ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰਾਜੀਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਆਰਪੀਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਹਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਪੀਜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਕਾ ਵਸੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਰਾਜੀਵ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਰਪੀਜੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਮੰਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਜੋ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਣ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਹਟਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਟੀਮ ਹੈ BDDS ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਬੰਬ ਡਿਟੈਕਟ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BDDS ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਐਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਕੁਐਡ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਬੰਬ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ RPG ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ RPG ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ ਖੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਧਮਾਕਾ ਖੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ RPG ਲੋਡਡ RPG ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ BDDS ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਹਟਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਟੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਕੁਐਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਬ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਐਡ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ RPG ਦੀ। ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਕੀੜੀਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ RPG ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ RPG ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਰਾਜੀਵ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥਾ RPG ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ RPG ਚੌਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 RPG ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 2 ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਲੋਡਡ RPG ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੋਡਿਊਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਡਾਈਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਭੰਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਸਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ। ਰਾਜੀਵ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 3 RPG ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਯੂਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਲੋਡਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਆਰਪੀਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਆਏ ਨੇ। 3 ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 3 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ।